Link Preetham. Hi everyone, welcome to our YouTube live and இன்னைக்கு ரொம்ப special because நான் last Instagram live la kuda நான் வந்து I had mentioned about our in-person patient meet which is coming up very soon. So I'm super excited to meet all of you and I think adoda it's going to happen on February 19th, that's a Sunday and main ah நம்ம discuss பண்ண போற issues என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா pregnancy planning plan பண்றவங்க who are planning their pregnancy and also who are currently pregnant in the early phase of pregnancy, say or first 3 months phase la we are going to discuss. So couples who are planning pregnancy and patients who are pregnant now, do not hesitate, do come in, do join us on patient and limited seating capacity da available ah irukum and it's happening on a Sunday, Feb 19 morning 10 to 12 and it's happening at our center, Jammi Scans, T Nagar. Chariya, so I think nariya questions already vandachu. Hi everyone, hello. Let's quickly go to our questions. Chariya. Okay. Hi, hello. Okay, Lavanya. I'm also waiting to see all of you. So happy to see you. Okay, I think first question ketrukanga that hi ma'am, I'm Kasturi, please explain about echogenic foci. Is it a normal variant? Baby ki varumanu sollunga. Okay, so Kasturi ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க தட் எக்கோஜெனிக் ஃபோக்கைனா என்ன என்னோட வீடியோஸ்லேயே நான் இதை சொல்லியிருக்கேன். என்னோட யூடியூப் வீடியோஸில் இதை பற்றி டீட்டெயில்டாக ஒரு 10-15 மினிட்ஸ் பேசியிருப்பேன். அது நீங்கள் பார்க்கலன்னா போய் பாருங்கள் மிஸ் பண்ணாமல். நான் இப்போ உங்களுக்கு நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறேன் அது என்னென்னு. எக்கோஜெனிக் ஃபோக்கைனா என்ன, அதுவும் பேபியோட ஹார்ட்டில். எக்கோஜெனிக் ஃபோக்கைனா அந்த பேபியோட ஹார்ட் மசில்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது நல்லா லப்டப்னு பம்ப் பண்ணும் போது அந்த டிப் ஆஃப் த மசில்ஸ் அது கொஞ்சம் பிரைட் ஒயிட்டாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அந்த பிரைட் ஒயிட்டாக இருக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் ரிஃப்ளெக்டடாக பிரைட்டாக தெரியும் ஸ்கேனில். முன்னாடி காலத்துலலாம் எதுக்கு பயந்துருந்தோன்னா, இந்த எக்கோஜெனிக் ஃபோக்கை இருந்தால் குரோமோசோம் இஷ்யூஸ் எதானே இருக்குமோ, டவுன் சிண்ட்ரோம் ப்ராப்ளம் எதானே வந்துருமோன்றது பயம் இருந்தது முன்னாடி. பட் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம், then they started seeing down syndrome screening எல்லாம் first 3 monthsலே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் and rest of the baby எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க ஆரம்பிச்சோம். ஸோ அது எல்லாமே நார்மலாக இருக்கும் போது இந்த எக்கோஜெனிக் ஃபோக்கை does not carry any extra risk for your baby. ஸோ அதனால் நீங்கள் பயப்படவே வேண்டாம். as long as rest of the baby is fine, fetal echo நல்லா இருக்கு and down syndrome screening negative அப்படின்னா இந்த எக்கோஜெனிக் ஃபோக்கை is absolutely normal in Asian population. Okay. Okay, I think nariya questions vanditrukku, so let's quickly go. Chromosome normal 7th month pregnancy la baby head la irukka liquid korayuma poguma. Okay, so I think inno konjam question clear ah irukkalam, but what I understood through your question na answer pandren. Baby head la fluid collection irukkiradhu is normal, நம்ம எல்லாருக்குமே fluid வந்து secrete ஆகும். பேபியோட ஹெட்லேயும் செக்ரீட் ஆகும். that's called CSF, cerebrospinal fluid. அது ப்ரொடியூஸ் ஆகிற இடம் அதுதான் வென்ட்ரிகல்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதில் கொஞ்சம் ஃப்ளூயிட் தேக்கம் இருக்கிறது இஸ் வெரி வெரி காமன். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா லெஸ் தென் 10 millimeter இருக்கான்னு பார்ப்போம். 10 millimeter இருக்க வரைக்கும் பயப்பட வேண்டாம். ரெஸ்ட் ஆஃப் த பேபி நார்மலாக இருந்தால் இதுக்கு நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம். மேம், does complication in complete and partial septum the same? 5 months partial septum, preterm labor irukka without stitch. Okay, so it's very difficult to say நம்ம வந்து preterm labor கண்டிப்பா போய்டுவீங்களா, நீங்க வந்து கம்ப்ளீட்டா will you get into preterm labor இப்பவே நம்மளால சொல்ல முடியுமா அப்படின்னா it's not possible. Why it's not possible னு நான் சொல்றேன். It's not that நம்மளுக்கு labor எப்போ வரும்ன்றது யாராலுமே predict பண்ண முடியாது. The chances of a preterm labor happening or the chances of membranes rupturing, அது வந்து when compared to a normal uterus
ஒரு பார்ஷியல் செப்டேட் யூட்ரஸ்க்கோ இல்லைன்னா கம்ப்ளீட் செப்டேட் யூட்ரஸ்க்கோ அது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அந்த கம்பேரிசனில் தான் சொல்ல முடியுமே தவிர பார்ஷியல் செப்டேட் இருந்தால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு குறை மாதத்து டெலிவரி ஆகும் அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது. அண்ட் மோர் ஓவர் கம்ப்ளீட் செப்டம் இருக்கும் போது அதோட ஸ்பேஸே ரொம்ப கம்மி இல்லையா? ஸோ அந்த கேவிட்டிக்குள்ளே அந்த பேபி இருக்கணும். அண்ட் அதில் ஏதான ஒரு ஸ்க்ரீன் மாதிரி இல்லை திரை மாதிரி இருக்கும் போது தி what's happening is the space at which the baby needs to grow is very limited. So adinala da when we say partial septum or complete septum ku the chances of preterm labor is high nu solveme thavara but complete ave ungalku kandipa preterm agumla kadayave kadayadu. Stitch போடுறது basically depends on the cervical length also. தாராளமாக உங்கள் டாக்டர் ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த cervical length பார்த்துட்டு then you can decide on the stitch. Again, subseptate uterus, AMH1, 1 tube pregnancy, is it possible for normal pregnancy? நிவேதா கேட்டிருக்காங்க. See, இது ஒன்னொன்றுத்துக்குமே வந்து borderline findings இருக்குது நிவேதா. இங்கே ஏஎம்ஹெச்ன்றது எக்கோட குவாலிட்டி அது கொஞ்சம் borderlineல லோவர் லிமிட்டில் இருக்குது. ப்ளஸ் நம்மளுக்கு 1 டியூப் தான் பேட்டண்ட்டாக இருக்குது. ப்ளஸ் ஒரு சப்செப்டேட் யூட்ரஸ் சொல்கிறீங்க. ஸோ இதெல்லாம் ஃபீமேல் சைட்ஸ் உங்கள் சைடில் ஹஸ்பண்ட் மேல் ஃபேக்டர் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும். மற்றபடி ஃபாலிகுலர் ஸ்டடியில் ஃபாலிகல்ஸ் நல்லா வருதான்னு பார்க்கணும். ஏன் டியூப்பில் வந்து ஒரு டியூப் பிளாக்காக இருக்குது, நீங்கள் லேப்ரோஸ்கோபி பண்ணியிருக்கீங்களான்னு தெரியும். ஸோ த மெனி மோர் இன்ஃபர்மேஷன் ஐ ரிக்வயர்ட் ஃப்ரம் யோர் எண்ட் பிஃபோர் ஐ கமெண்ட் ஆன் whether it is possible to conceive naturally or not. So in the madri questions, because ipo na live la irukke illaya, so I understand when you ask questions or a few points neenga edringa, but nama in person pesumbodhu innum namalukku nariya information share panikka mudiyum. So that's specifically why we had arranged for this patient seminar. So it's happening on Feb 19th, Sunday morning 10 to 12 at T Nagar, Jammi's counselor. Okay, so பிரியங்கா வந்து ஓகே vaginal ஏரியாவில் வந்து சீர்கட்டி மாதிரி. ஓகே, ஸோ எனி ஏரியா which is skin covered or which has sweat glands has high chances of having an infection. ஸோ அது வந்து வஜைனாவாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா நார்மல் ஸ்கின் ஆகட்டும் இல்லைன்னா எனிவேர் in your skin, that doesn't matter. Any area which is skin covered and has sweat glands in it can have an infection. First babyக்கு heart beat இல்லைன்னு அபார்ஷன் பண்ணிட்டாங்க, நெக்ஸ்ட்க்கு சேம் ப்ராப்ளம் வருமா? ஆயிஷா the first 3 monthsக்குள்ள miscarriage ஆகுது is extremely common. Don't worry. Why I'm saying this? Because most of the time chromosome issues இருக்கலாம், இல்லைன்னா genetic problem இருக்கலாம், இல்லை பேபி சரியாக ஃபார்ம் ஆகாமல் இருந்திருக்கலாம். அதனால தான் தானாகவே வந்து ஹார்ட் பீட் ஸ்டாப் ஆகுது. ஸோ when it happens that way, do not worry. அடுத்தடுத்தும் அதே மாதிரி ஆகணுன்ற அவசியமே இல்லை. There are many chances of many couple who would actually come and tell first 2 babies நல்லா தான் இருந்தது டாக்டர், ஏன் அதுக்கப்புறம் அபார்ஷன் ஆச்சுன்னே தெரியலன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பேசிக்லி தட் மீன்ஸ் அபார்ஷன் கேன் ஹேப்பன் எனி டைம். நாட் நெசசரிலி உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் நார்மல் ஆகணும்னு இல்லை, நார்மல் குழந்தைங்க இருந்தும் மிஸ்கேரேஜ் ஆகலாம். ஸோ ஒரு வாட்டியும் நீங்கள் ப்ரெக்னென்ட் ஆகும் போது there is an egg and sperm which fuses to form a baby. So that has to be a healthy baby, isn't it? So அந்த healthy baby நம்மளுக்கு எந்த ப்ரெக்னென்சியில் வேணாலும் வரலாம், provided the other risk factors are ruled out. Chromosome problems இல்லை, உங்களுக்கு சுகர் இல்லை, தைராய்டு இல்லை, பிபி இல்லை, அண்ட் மற்ற ஜெனட்டிக் இஷ்யூஸ் எதுவும் இல்லாத பட்சத்தில் அடுத்தடுத்து ரெக்கரண்ட்டாக வர ப்ராப்ளம் வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி. ஸோ டோ நாட் வரி. மேம் கால்சியம் டேப்லெட்ஸ் எனக்கு ஆஃப்டர்நூன் எடுக்க சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ப்ரொஜெஸ்ட்ரானோட சேர்த்து கால்சியம் எடுக்கலாமா? தாராளமாக எடுத்துக்கலாம். there is absolutely no issues. தாராளமாக யூ கேன் டேக். யூஸ்வலி நான் என்னோடய பேஷண்ட்ஸ் வரும்போது சொல்வேன், ஃபோலிக் ஆசிட் நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு அப்புறம் எடுத்துக்கோங்க. அயர்ன் டேப்லெட் வந்து நீங்கள் லஞ்சு சாப்பிடும் போதே சேர்த்து லாஸ்ட் ஒரு கடைசி வாய் நீங்கள் சாப்பிடும் போதே அயர்ன் டேப்லெட்டு சேர்த்து சாப்பிட்ருங்க. ஸோ தி அப்சார்ப்ஷன் பிகம்ஸ் பெட்டர். கால்சியம் வந்து நைட் எடுத்துக்கோங்க. இஃப் யூ கோன் டேக் மில்க் அலாங் வித் யூ தென் யூ கேன் டேக் கால்சியம் அலாங் வித் தட். ஸோ தாராளமாக ப்ரொஜெஸ்ட்ரானும் எடுத்துக்கலாம். there's nothing wrong at all. Okay, ma'am, is pregnancy possible with one fallopian tube? Yes, Brinday, yes, definitely possible. One fallopian tube oda dharalama you can plan pregnancy. Divya, trying for pregnancy 1.5 years, every test is normal, even though no positive results. I understand, Divya, it's not a very easy process to go through, because we call it idiopathic and solvom. Adavadhu
எல்லாமே டெஸ்ட் பண்ணியாச்சு, ஹஸ்பண்ட் சைட் டெஸ்ட் பண்ணியாச்சு, மதர் சைட் டெஸ்ட் பண்ணியாச்சு, ஒய்ஃப் சைடும் டெஸ்ட் பண்ணியாச்சு, எந்த இதுவுமே ப்ராப்ளமே இல்லை. பட் ஆனாலும் you know the percentage of that issue, that is when you don't have any reason for it, that's around 30%. So 30 to 40% வந்து ஃபீமேல் ஃபேக்டர்னால ப்ராப்ளம் சொல்லலாம். அதே 30 to 40% மேல் ஃபேக்டர்னு சொல்லுவோம். ஆனால் மிச்சம் இருக்கிற 30%, 20 to 30% வந்து இடியோபேத்திக். எதனால நம்மளுக்கு வந்து குழந்தை நிற்கலன்னே சொல்லவே முடியாது. ஸோ இட் இஸ் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டிங், பட் trust me, at some point of time you will end up with pregnancy soon if everything is normal. So you've been trying only for 1.5 years, don't lose hope. There are levels of treatment which you could follow. So adu follow panningana kandipa from starting from follicular study, IUI, IVF, ICSI lende there are extreme number of steps that you could follow. Don't lose hope. Water level 22 in 6 months. Okay, see, first of all, AFI ன்றது அந்த water level நாங்க measure பண்ணறதுன்றது 7th or 7th month, that is 28 weeks மேல தான் அந்த fluid index கொடுப்போம். 5 months 6 monthsலாம் வெறும் single pocket, அதாவது ஒரு வேல்யூ இருந்தா மட்டும் போதும். ஸோ AFI வந்து நம்ம 7 மாசத்துக்கு முன்னாடியே மெஷர் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், வயிற்று பகுதியை 4 we can't divide and measure. ஸோ அது உங்க டாக்டருக்கே நல்லா புரியும். ஸோ AFI 22 அப்படின்னா பயப்படாதீங்க, because AFI has to be done only after 28 weeks, not before 7 months. Is diarrhea common during 30 weeks of pregnant? No, Nikita, diarrhea is not common. Diarrhea நீங்க வந்து வெளியில இருந்து எதனா சாப்பிட்டுக்கலாம், or you could have had some infection in your diet or anything. Salad சாப்பிடும்போது சரியா நீங்க வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணாம இருந்துக்கலாம். All that is possible, but definitely வந்து diarrhea இருந்ததுன்னா make sure that you hydrate yourself. ஏன்னா water intake நிறைய எடுத்துக்கோங்க, ஏன்னா அதனால பேபிக்கு water level கம்மியாக கூடாது. Make sure you have small quantity of food, less spicy food, ரொம்ப oily fried fat food வேண்டாம், and try to avoid outside food. Dry cough is increasing. My wife is 22 weeks. இப்போ நிறைய பேருக்கு இந்த dry insistent allergic cough இருக்கு. Probably that's because of the weather change, we don't know. Nevertheless, no fever, no sorts of infection, வெறும் dry allergic cough அப்படின்னா honestly speaking அதுக்கு எந்த மெடிசனும் வேண்டாம், antibiotic எல்லாம் வேண்டாம். What you could do is probably warm water இல்ல துளசி based syrup or any other normal நம்ம plant based syrup is more than enough, because unless and until you end up, the patient ends up with fever, நம்ம antibiotics கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம்னா viral infectionக்கு antibiotics கேட்கவே கேட்காது. Viral common cold and flu has to go by itself. அதோட பீக் வந்து ஒரு 2-3 days ஆரம்பிக்கும், ஒரு 3rd or 4th day பீக் ஆகும், தானா it will come down. No matter what you give, நீங்க மெடிசன் கொடுத்தாலும் கொடுக்கலனாலும், if it's a viral infection, it will have a peak and then it will come down. As long as it's ரொம்ப உங்களால் சாப்பிட முடியாமல், லைக் தூங்க முடியாமல், இல்லைனா it's irritating you not to sleep, now probably you can take cough syrup under a physician guidance. Okay, so 26 weeks and 30 weeksல steroid injection போட சொல்லியிருக்காங்க. இன்ஜெக்ஷன் போட்டால் சுகர் வருமா, it's safe? Okay, சரி. ஆஷா கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஸ்டீராய்டு இன்ஜெக்ஷன் போடுறதுன்றது இஃப் தெர் இஸ் அன் இண்டிகேஷன், அதாவது இப்போ நீங்கள் முன்னாடியே டெலிவரி பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு உங்கள் டாக்டர் நினச்சாலோ, இல்லை உங்களுக்கு ப்ரீடம் லேபர் வர வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு நினச்சாலோ ஸ்டீராய்டு இன்ஜெக்ஷன் கொடுப்பாங்க. ஸ்டீராய்டு இன்ஜெக்ஷன்றது அதோட எஃபெக்ட் ஒரு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு தான். ஸோ அது இன்ஜெக்ஷன் போடும்போது டிரான்சியன்ட் ரைஸ், அப்படியாவது டெம்பரரி ரைஸ் இன் சுகர் ஆர் பிபி நடக்கும். ஆல்ரெடி இஃப் யூஆர் அ டயபெட்டிக் ஆர் ஆல்ரெடி இஃப் யூஆர் அன் ஹைப்பர்டென்சிவ், அதாவது பிபி இருக்கிறவங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் கொஞ்சம் அப்சர்வேஷனில் வச்சுட்டு, இல்லை அட்மிட், சில பேர் அட்மிட் கூட பண்ணுவாங்க. ஸ்டீராய்டு இன்ஜெக்ஷன் ஒரு 24 to 48 hours கொடுத்து முடிச்சுடுவாங்க. ஸோ அப்படி கொடுக்கும் போது அந்த டிரான்சியன்ட் இன்க்ரீஸ் வந்து ப்ரொலாங்டாக இருக்காது. ஸோ அதனால் பயப்பட வேண்டாம். எஸ், இட் வில் கம் டவுன். அந்த இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்த எஃபெக்ட் கொஞ்சம் வேர் ஆஃப் ஆனோன்னா அது தாராளமாக கம்மியாயிடும். Ma'am, is brinjal taking not good during pregnancy? No, absolutely not, Saumi. Dharalama, you can take brinjal. Brinjal is one of my favorite vegetable. Not many people actually like brinjal, isn't it? But I love it. So yeah, I did take it entire during my pregnancy. Why not? Dharalama eduthukonga. It has plenty of vitamins and minerals in it. It's very, very good for health. Nariya peru yen vanda seafood, brinjal,
அதெல்லாம் சாப்பிடாதீங்க, டோன்ட் ட்ரை இட் டியூரிங் ப்ரெக்னன்சி சொல்கிற மித் எதனால அப்படின்னா, நிறைய பேர் இஃப் தே ஹவ் நாட் ட்ரைட் இட் பிஃபோர் ப்ராபப்ளி தே குட் கெட் அலர்ஜிக். ஏன்னா மெயினாக இது வந்து யூஸ்வலாக சீ ஃபுட் மோர் தென் பிரிஞ்சால் சீ ஃபுட்டுக்கு தான் சொல்லுவாங்க. அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ் வர வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ நீங்கள் முன்னாடியே ட்ரை பண்ணலை அப்படின்னா புதுசாக எதுவும் ப்ரெக்னன்சியில் ட்ரை பண்ணாதீங்கன்னு சொல்கிறது உண்டே தவிர, மற்றபடி இஃப் யூ லவ் பிரிஞ்சால் லைக் ஹவ் ஐ ஆம், ப்ளீஸ் கோ ஹெட் அண்ட் டேக் இட். அப்சல்யூட்லி நத்திங் ராங். ஓகே, ஜெகதா கேட்டிருக்காங்க, மேம் ஃப்ரோசன் பெல்விஸ் ஸோ நார்மலாக ப்ரெக்னென்ட் ஆக முடியுமா? ஓகே, ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃப்ரோசன் பெல்விஸ்னால் என்னென்னு பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ இந்த ஃப்ரோசன் பெல்விஸ்னால் என்ன? நம்மளோட யூட்ரஸ் அண்ட் 2 டியூப்ஸ் அலாங் வித் ஓவரிஸ் தான் இடுப்புக்கு கீழே இருக்கு இல்லையா, அது எல்லாமே ஃப்ரோசன்னா என்ன? ஒரு ஃப்ரிட்ஜில் ஏதாவது ஒன்று வச்சுட்டேங்க, நல்ல ஃப்ரீஸ் ஆகிடுது, ரொம்ப ஃப்ரோசனாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல, அப்படின்னா ரொம்ப கெட்டியாகிடுச்சு அப்படின்னா எவ்ரிதிங் இட்ஸ் ஸ்டக் டு ஈச் அதர், ஒரு மொபிலிட்டியே இல்லை. அப்படின்ற போது உள்ளுக்குள்ளே ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கான்னு பார்ப்போம். ஸோ இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும்போது அன்லெஸ் அண்ட் அன்டில் வி ட்ரை டு டெஸ்ட் த டியூப்ஸ், இல்லைனா இன்ஃபெக்ஷன் அந்த ஒட்டின் இருக்கிறத அடேஷன்ஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணி, இல்லைனா நம்ம இன்ஃபெக்ஷன்லாம் ட்ரீட் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம ப்ரெக்னன்சி கன்செப்ஷன் ட்ரை பண்ண முடியும். ஸோ ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், தும்பல் அதிகமாக வருகிறது, அதை கட்டுப்படுத்த வழி இருந்தால் சொல்லுங்கள். அரவிந்தன், நீங்கள் ஸ்னீசிங் பேட்டர்ன் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அதுவும் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ரெக்கரண்ட்டாக வரவங்களுக்கு வந்து அலர்ஜிக் டெண்டன்சிஸ் இருக்கும். ஆன்டி அலர்ஜிக் மெடிசன்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது, ஆனால் அது லைஃப் லாங் சில பேர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1 வீக் 10 டேஸ் கூட கண்டினியூஸாக எடுத்துப்பாங்க, இல்லைனா அலர்ஜிக் டெண்டன்சி வரும்போது எடுத்துப்பாங்க. அது கட்டுப்படுத்தணும்னு இல்லை, ஒன்ஸ் யூ ஆர் எக்ஸ்போஸ் டு சம் அலர்ஜன் அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வரும், பிகாஸ் இஃப் யூர் பாடி இஸ் அலர்ஜிக் டு இட். ஸோ என்ன இப்போ பண்ண முடியும் அப்படின்னா, நீங்கள் அலர்ஜிக் டேப்லெட்ஸ் கையில் வச்சுக்கலாம். தெர் ஆர் மெடிசன்ஸ் விச் ஆர் நிறைய அலர்ஜிக் மெடிசன்ஸ்க்கு ரொம்ப ட்ரௌசியாக இருக்கும். சில மெடிசன்ஸ் ஆர் அவைலபிள் விச் நம்மளுக்கு அந்த இப்போ தூக்கம் வராமல் இருக்கிற ஒரு மெடிசன்ஸும் இருக்குது அலர்ஜிக் டேப்லெட்ஸில். ஸோ அது கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ரெண்டாவது, வாட் யூ குட் டூ, இஃப் யூ ஃபீல் நீங்கள் இப்போ வெளில போகும்போது போலன் அலர்ஜியோ இல்லை டஸ்ட் அலர்ஜியோனா மாஸ்க் போட்டுருங்க. That's the best and safest. இப்போ we're all used to wearing mask. ஸோ அதனால் மாஸ்க்கோ இல்லைனா நீங்கள் வெளில ட்ராவல் பண்ணும்போது காகுல்ஸோ ஃபேஸ் மாஸ்க்கோ தாராளமாக you can start wearing it. And once again, I'm reminding all of you, coming February 19th, that's Sunday, we are going to have our first inpatient செமினார். அப்படின்னா என்னென்னா, உங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாம் இப்போ நம்ம பேசுகிறோம் இல்லையா, அது எல்லாமே நீங்கள் நேரில் வந்து நம்ம குரூப்பாக உட்காந்து we are going to talk and it's going to happen in our center, Jammi Scans, T நகரில். அட்ரஸ் எல்லாமே you can find it in Google or we'll post a separate post on it very soon. என்ன இதில் முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா 2 விஷயம் இருக்குது. ஒன்று, ரொம்ப லிமிட்டட் சீட்டிங் தான் அவைலபிள், தட் இஸ் 50 seats தான் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ மார்னிங் we are starting at 10 o'clock and ஒரு பேஷண்ட் வராங்கன்னா அதோட ஒரு அட்டெண்டர், அவங்களோட ஒரு அட்டெண்டர் வரலாம். that would be advisable ஒருத்தங்க அக்கம்பெனி பண்ணுறதுக்கு, பிகாஸ் இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வ். ஏன்னா நம்ம ஒன்ஸ் வந்து நம்ம ரொம்ப சீட்டிங் ப்ராப்ளம் இருந்தால் ப்ரெக்னென்ட் பேஷண்ட்ஸால் ரொம்ப நேரம் உட்கார முடியாது. ஸோ இட்ஸ் கோன் பி ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வ் பேசிஸில் தான். ஸோ வி டோன்ட் வாண்ட் யூ ஆல் டு மிஸ் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இஃப் யூ ஆர் இன் சென்னை, do not miss to come and meet me in person. நம்ம வந்து மார்னிங் 10 o'clock we are going to start. It's going to be for 2 hours. நேரில் பார்த்து என்னோட நீங்கள் உங்கள் டவுட்ஸை கிளாரிஃபை பண்ணலாம். So we are going to start at 10, finish by 12 noon, and it's going to happen in Jammi Scans, T Nagar, and that's on Feb 19th, is a Sunday. உங்களுக்கு ஏதான டவுட்ஸ் கிளாரிஃபை பண்ணணும்னா we are going to specifically யாருக்குன்னு சொல்லிடுறேன். ரெண்டாவது விஷயம், couples who are planning pregnancy. ஸோ இப்போ நீங்கள் ப்ரெக்னன்சி நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறீங்க, பிளான் பண்ண போகிறீங்கன்னா அவங்களுக்காகவும், இல்லை இப்போ ப்ரெக்னென்ட் ஆகி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 3 months ஆஃப் ப்ரெக்னன்சியில் இருக்கிறவங்களுக்கும் தான் இந்த செமினார் பர்டிகுலர்லி. ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் த ரெஸ்பான்சஸ் we are even planning to have many more seminars in the future. So do not miss it. So I will see you on Feb 19th. சரியா? So let's go on to the next question. 5 years sleeping வரமா, ஸ்டமக் ரொம்ப டிஸ்டெண்டடாக இருக்குது, சரவணன் சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ பேசிக்லி ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ ஒன் திங் சரவணன். சப்போஸ் உங்களால் தூங்க முடியல, ரொம்ப ஸ்டமக் வந்து டிஸ்டெண்டடாக இருக்குது அப்படின்னா, one, try to finish your dinner early, because this has worked for many of our patients. Before 7 ஒரு 6 to 6:30 உங்கள் டின்னரை முடிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள். அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரு 8 to 9 அந்த பை 7:30 உங்கள் கேட்ஜெட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் அவையாக வச்சுட்டு ஒரு 8 to 9 போல் ஒரு காம் வாக்கிங் போங்களேன். See that how it helps, and also read a book at 9 o'clock. Definitely you will feel sleepy. மேம், எனக்கு 3 centimeters cervical length இருக்குது,
ட்வின் பேபி இப்போ 4th month ஸ்டார்ட் ஆகுது, cervical stitch போடணுமா? குட் கொஸ்டின். டாக்டர்ஸே நிறையா பேர் நாங்கள் வந்து இதை வந்து டிபேட்டாக கூட வச்சுருக்கோம் நிறையா கான்ஃபரன்சஸில். ட்வின்ஸுக்கு வந்து cervical stitch போடணுமா வேண்டாமா? ஸோ பேசிக்லி cervical length ஸ்க்ரீனிங் பண்ணணும். அந்த லெங்த் வந்து எப்போ கம்மியாகும்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. எந்த ட்வின்ஸ் வந்து சீக்கிரமாகவே லேபருக்கு போவாங்கன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. 2 விதத்தில் ட்ரீட் பண்ணலாம். ஒன்று ஃபிசிக்கலாக அந்த சர்விக்ஸ் எடுத்து நம்ம சுருக்கு பை மாதிரி நல்லா தைச்சிடலாம். இல்லையா வர்சஸ் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் இன்ஜெக்ஷன் நம்ம எதர் நம்ம வீக்லி ஒன்ஸ் கொடுத்துக்கலாம், இல்லை ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் சப்ளிமெண்ட் வஜைனலாக டெய்லி வச்சுக்கலாம். ஸோ இது ரெண்டுமே ஒரு காக்ரைன் ஸ்டடியில் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் பார்த்த ஸ்டடியில் இது ரெண்டுமே ஈக்குவலி எஃபெக்டிவ் ஃபார் ட்வின்ஸ் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஸ்டிச் போட்டாலும் சரி வர்சஸ் டெய்லி ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் எடுத்துக்கிறதாலும் சரி, போத் ஆர் ஈக்குவலி எஃபெக்டிவ் provided your cervical length is normal. But உங்க cervical length abnormal இருக்கு, இல்லை உங்களுக்கு prior history of miscarriages, abortions, இல்லை IVF pregnancy, நிறைய மேனிப்புலேஷன்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா ஒரு ஹிஸ்ட்ரியும் டிஃப்ரெண்ட். நம்மளால் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம ஸ்டிச் போட்டு இன்னொரு பேஷண்ட்டுக்கு போடலைன்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கும். இல்லை 2 பேருக்கும் போட்டு 3வது பேஷண்ட்டுக்கு போடலை ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் கொடுக்குறோன்னா தெர் இஸ் அ ரீசன். ஸோ உங்களோட பர்டிகுலர் மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி, உங்களுக்கு எவ்வளோ சர்ஜரிஸ் பண்ணியிருக்கு, எவ்வளோ ப்ரொசீஜர்ஸ் பண்ணியிருக்கு, எந்த மாதிரி மெத்தட் ஆஃப் கன்செப்ஷன் ஆயிருக்கு, ஐவிஎஃப்ஆ, நேச்சுரலாக, ப்ரீவியஸ் மிஸ்கேரேஜஸ் இருக்கா, ப்ரையராக உங்களுக்கு 5 months மிஸ்கேரேஜ் ஆயிருக்கா, அந்த மாதிரி ஹிஸ்ட்ரி இருந்ததுன்னா ஸ்டிச் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர். மேம், வாட் காசஸ் மல்டிபிள் அனாமலிஸ்? கேரியோடைப்பிங் ரிசல்ட் இஸ் நார்மல். எஸ்தர் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே எஸ்தர், மல்டிபிள் அனாமலிஸ் கேன் பி பிகாஸ் ஆஃப் மெனி ரீசன்ஸ். கேரியோடைப்ன்றது பேஸ் லைன். ஸோ நான் என் பேஷண்ட்ஸ் கிட்டலாம் கிளினிக் வரும்போது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது என்ன சொல்லுவேன்னா, இந்த ஒரு வீடு தான் குழந்தைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அந்த வீடுக்கு எது ரொம்ப முக்கியம்? செங்கல். அந்த பிரிக்ஸு தான் ரொம்ப முக்கியம். அந்த செங்கல் கரெக்டாக இருந்தால் தான் அந்த வீடு கரெக்டாக இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த செங்கல் கரெக்டாக இருக்கும் போது அதுக்குள்ளே இருக்கிற மண்ணு தான் ஜீன்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த செங்கல் தான் உங்கள் குரோமோசோம், உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற மண்ணு தான் ஜீன்ஸ், அண்ட் அந்த வீடு தான் குழந்தை. ஸோ இந்த குரோமோசோம்ன்றது அவுட்டர் லேயர் ஆஃப் ஜீன்ஸ். அந்த குரோமோசோம்ஸ் இஸ் நாட் எவ்ரி திங். ஸோ ஒரு மல்டிபிள் அனாமலிஸ் இருக்கும்போது தட் குட் பி அ குரோமோசோமல் இஷ்யூ, தட் குட் ஆல்சோ பி அ ஜெனட்டிக் இஷ்யூ. நம்ம ரூல் அவுட் பண்ணுறது வெறும் குரோமோசோம்ஸ் மட்டும்தான். பட் ரெக்கரண்ட்டாக அதே இஷ்யூ வரும்போது நம்ம ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளமை ரூல் அவுட் பண்ணணும். Hi Kausi, hi ma'am, how are you? கேட்டிருக்காங்க. I'm doing absolutely fine. I hope you're also doing good. ஆர்யா மேம், 30 weeks ஸ்கேனில் பேபி கிட்னி 7.5 mm இருக்குது, ப்ராப்ளமா? ஓகே, ஸோ நார்மலாகவே கிட்னியில் வந்து யூரின் தேக்கம் இருக்கும். ஏன் யூரின் தேக்கம் இருக்கும்? பிகாஸ் நம்ம கிட்னி தான் யூரின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஆர்கன். ஸோ அந்த கிட்னிலேருந்து யூரின் ப்ரொடியூஸ் ஆகி இட் ஹேஸ் டு ஃப்ளஷ் அவுட் அண்ட் அப்படியே பிளாடர் வழியாக வெளில வந்துடணும். கரெக்டாக? ஸோ அப்போ கிட்னியில் யூரின் தேக்கம் இருக்கும்போது அதோட நார்மல் லெவல் 7. ஸோ 7-8 மாதத்துக்கு 7 mm வரைக்கும் இருக்கலாம். 7.5 இஸ் ஓன்லி பார்டர் லைன். நம்ம எப்போ ரொம்ப ரொம்ப வரீடாக இருப்போம் அப்படின்னா, when the measurement goes beyond 10 mm, that's when the baby would definitely need some method of intervention. Okay. அபிநயா கேட்டிருக்காங்க. மேம், cardiac and fetal limbs are poorly evaluated due to unfavorable fetal position மீன்ஸ்னா என்ன மேம் கேட்டிருக்காங்க. அபி, நாங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ரிப்போர்ட்டில் மோஸ்ட்டாக we don't give this way, பட் ஆனால் ரிப்போர்ட்ஸில் அந்த மாதிரி எழுதியிருக்கு அப்படின்னா, அன்ஃபேவரபிள் ஃபீட்டல் பொசிஷன் அப்படின்னா குழந்தை சரியான பொசிஷனில் நம்மளுக்கு காமிக்கல, அந்த குழந்தை கவுந்து படுத்துட்டுருக்கு, இல்லை கேர்ல்டப்பாக இருக்குது, சரியாக காமிக்கல, வயிற்று மேலே கவுந்து படுத்துருக்கு, ஸோ ஃபேஸ், ஹார்ட், கை கால்லாம் சரியாக பார்க்க முடியல அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க. அப்படின்னா கண்டிப்பாக யூ நீட் ரிப்பீட் இவாலுவேஷன். குழந்தை அன்னைக்கு திரும்பலை அப்படின்னா ஒரு 2-3 times நடக்க சொல்லுவோம். அப்பவும் திரும்பலை அப்படின்னா தென் ஒரு 1 day or 2 daysக்கு அப்புறம் கூட நீங்கள் திரும்பி போய் பார்க்கலாம். பட் you have to see the baby completely, and that too specifically during the 5th month. So if they have given it in the report, please make sure that the heart and the hands and legs are completely seen if you are in the 5th month. இதுவே 7th and 8th month na குழந்தை கவுந்து படுத்து தான் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு நம்மளால ஒன்றும் பண்ண முடியாது, அந்த பொசிஷன் மாற்ற முடியாது. பட் if it is a 5th month scan, ஏன்னா நீங்கள் எவ்வளோ வாரோன்னு இன்னும் சொல்லலை, ஸோ if it's a 5th month scan, make sure that you see the baby completely. ஓகே, ஸோ ஜெஸ்டேஷனல் டயபிட்டிஸ் பற்றி கேட்டிருக்காங்க. ஜெஸ்டேஷனல் டயபிட்டிஸ் அப்படின்னா
pregnancy timeல sugar இருக்கு. ஸோ அதுதான் simple terminology. sugar இருக்கிறது most of the time pregnancyல வருதுன்றது 5th or 6th month மேலே தான் வரும். அதுக்கு முன்னாடியே first 3 months pregnant ஆகி அந்த first 3 monthsலேயே sugar இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருந்தா that means most probably you were a diabetic earlier. You got to know it only now. அதுதான் அர்த்தம். pregnancyல வர sugar வந்து மோஸ்ட்டாக within 6 weeks post delivery ஒரு 2 மாதம் 3 மாதத்தில் நார்மலைஸ் ஆகிடும், அதுவே தானாக போயிடும். ஆனால் ஸ்டடீஸ் ஹவ் ப்ரூவன் தட் இஃப் யூ ஹேட், தட் இஸ் உங்கள் ப்ரெக்னென்சியில் உங்களுக்கு சுகர் இருந்திருக்கு அப்படின்னா யூ ஹேவ் higher chances of developing type 2 diabetes in the near future. Within 5 years or within 10 years குள்ள நம்ம diabetes வர வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ உங்கள் physical activity, உங்களோட diet restrictions நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும். அண்ட் gestational diabetes எதனால வருது, எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், என்னெல்லாம் பண்ணலான்றது டீட்டெயில் வீடியோ என்ன ஆக்சுவலாக 2 வீடியோஸ் வந்து என்னோட யூடியூப் சேனலில் இருக்குது. டோன்ட் மிஸ் டு see that. 7th week NSD ஸ்கேன் பண்ணப்போ fetal pole not seen. சாக் சைஸ் 5 வீக்ஸ் தான் வந்திருக்கு. அகெயின் 2 வீக்ஸில் சொல்லியிருக்காங்க. முருகேஷ், பயப்படாதீங்க. குழந்தை ப்ராபப்ளி தள்ளி கரு உண்டாயிருக்கலாம். ஸோ தட் டசன்ட் மீன் தட் உங்கள் பேபி அப்நார்மல் அர்த்தம் இல்லை. ஒரே ஒரு ஸ்கேன் வச்சு மட்டும், அதுவும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கேன் ஒரு ஸ்கேன் வச்சு மட்டும் நார்மலாக அப்நார்மலான்னு சொல்லவே முடியாது. ஸோ இப்போது பை டேட்ஸ் நீங்கள் 7 வீக்ஸ், பட் கரு பையோட சைஸ் 5 வீக்ஸ் தான் இருக்குன்னா டோன்ட் வரி அட் ஆல். இன்னொரு தாராளமாக 1 வீக் 10 days வெயிட் பண்ணி அடுத்த ஸ்கேனில் தான் நம்மளுக்கு தெளிவாக தெரியும். அடுத்த ஸ்கேனில் கண்டிப்பாக சாக் பெருசாக இருக்கணும், பேபி ஹார்ட் பீட்டோட தெரியணும். அப்போ அடுத்த ஸ்கேன்லேயும் தெரியலனா தென் ஒன்லி தட் மீன்ஸ் தட் த ப்ரெக்னன்சி இஸ் நாட் ஃபார்ம் ப்ராப்பர்லி. ஹாய் மேம், டெலிவரி அப்போ 55 days இன்னும் ப்ளீடிங் நிற்கல. ஓகே, ஸோ ஃபாத்திமா, இஃப் த ப்ளீடிங் இஸ் நாட் ஸ்டாப்ட் almost close to 2 months ஆக போகுது, you definitely have to visit your gynecologist. You need to make sure that அந்த கேவிட்டி, அதாவது யூட்ரஸ் கேவிட்டி எம்டியாக இருக்கா, அதில் எல்லாமே கிளியர் ஆகிடுச்சா, ஏன் இவ்வளோ நாள் ப்ளீடிங் வருது. ஒரு 10 days 15 days கூட இட்ஸ் அக்செப்டபிள். ஆனால் 60 days கிட்டையும் ப்ளீடிங் வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. மேக் ஷூர் தட் யூ மீட் அ gynecologist and get an ultrasound done. 5 months ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டில் மார்ஜினல் பிளாசண்டா ப்ரீவியா இருந்தால் நார்மல் டெலிவரி ஆகுமான்னு ஜினி கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, 5 months தான் ஆறுது, என்ன அவசரம், தாராளமாக யூ கேன் வெயிட் அப் டில் 9 months. ஏன்னா இப்போ பிளாசண்டா, அதாவது 5 monthsன்றது த பெல்லி பட்டன் கிட்ட இருக்கிறது தான் பேபி யூட்ரஸ் சைஸ், சரியா? ஸோ அதே யூட்ரஸ் நல்ல பெருசாக மேலே 6, 7, 8, 9 months மேலே வரும்போது த பிளாசண்டா ஹேஸ் லாட் ஆஃப் ஸ்பேஸ். அந்த நஞ்சு கொடியால் நல்ல மேலே வரதுக்கு நிறையா இடம் இருக்கும். ஸோ 95 to 97% ஆஃப் த டைம் 5th monthல நாங்கள் பார்க்குற பிளாசண்டாஸ்லாம் விச் ஆர் லோ லைங் பிகம்ஸ் அப்சல்யூட்லி நார்மல், மேலே போயிடும் பை த டைம் த பேஷண்ட் கம்ஸ் டு 8 or 9 months ப்ரெக்னன்சி. ஸோ 5th month ஸ்கேன் வச்சு மட்டும் பயப்படாதீங்க. இன் வெரி வெரி ஃபியூ பேஷண்ட்ஸ் தான் அந்த நஞ்சு கொடி கீழே இருந்துடும். ஸோ அதனால் பயப்பட வேண்டாம். யூ ஸ்டில் ஹேவ் லாங் டைம் டு கோ. மேம், டைஜஷன் ப்ராப்ளம் remedies during the second trimester. Usually, Saumi, second trimester is the time when everyone has a lot of energy. Vomiting na settle down ஆயிடும், digestion process கொஞ்சம் easy ஆகும், and அப்போ தான் you will start feeling baby movements. That's actually a nice phase during pregnancy. So ஆனால் சில பேருக்கு ஏன் அப்படி இருக்குது அப்படின்னா, எய்தர் அவங்களோட ப்ரையர் டயட்ரி ஹேபிட்ஸ் மேலே இருக்கலாம், இல்லை இப்போ வந்து அவங்களால சரியாக வந்து they are not able to eat properly, இல்லை ரொம்ப ஹாட் ஸ்பைசி ஃபுட் சாப்பிட்றாங்க, ரொம்ப ஆயிலி ஃப்ரைட் ஃபேட்டி ஃபுட் டிஃபிகல்ட் டு டைஜஸ்ட் சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா அதை மினிமைஸ் பண்ணிக்கோங்க. டைஜஷனை ஈஸியாக பண்ணணும்னா என்னெல்லாம் பண்ணணும்னா, எவ்ரி 2 to 3 hours ஒன்ஸ் ஸ்மால் மீல்ஸாக எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப ஹெவி மீல்ஸ் சாப்பிடாதீங்க. அண்ட் மேக் ஷுர் தட் யூ ஹேவ் 1 glass, at least this is quite a big glass. If you have like this glass at home, at least 1 glass of warm water every 2 to 3 hours. It aids in digestion. illa vaanuna neenga jeeragam kuda podala in that, if you're okay with that. Jeeraga thanni, it actually helps in digestion. And apart from that, அயன் அண்ட் கால்சியம் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா அயனை சாப்பாடோடு சேர்த்து சாப்பிட்ருங்க, கால்சியமை நைட்டு டின்னரோட சாப்பிட்ருங்க. ஸோ ஆல் திஸ், அண்ட் டின்னர் கூட ரொம்ப லேட்டாக வச்சுக்காதீங்க, லைக் 9:30, 10 ஜஸ்ட் ப்ரையர் டு ஸ்லீப். மினிமம் 2 to 3 hours ப்ரையர் டு யுவர் ஸ்லீப் டின்னர் முடிக்கிற மாதிரி பண்ணுங்கள். தீஸ் ஆர் ஸ்மால் டிப்ஸ் விச் கேன் ஆக்சுவலி ஹெல்ப் யூ இன் யுவர் டைஜஸ்டிவ் ப்ராசஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் 50 daysல ரொம்ப ஸ்லீப்பிங்காக இருக்குது அண்ட் பொசிஷன் ஆஃப் லைங் டவுன் இன் த ஃபர்ஸ்ட் 3 months. Okay, it's quite common to feel a little tired during the first 2 to 3 months of pregnancy. ஏன்னா நம்மளுக்கு ஹார்மோன் சேஞ்சஸ் நடக்குது அண்ட் வாமிட்டிங் இருக்கும், யூ வில் நாட் பி ஏபிள் டு ஈட் வெல். ஸோ ஆப்வியஸ்லி கொஞ்சம் டயர்டாக வாய்ப்பு கொண்டு. ஸோ தூக்கம் வருதில் there is nothing wrong, but make sure
that நீங்கள் நைட்டு நல்லா ஒரு 6 to 8 hours ஸ்லீப் இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க பிகாஸ் that's very important. And also sleeping position எதுவுமே கிடையாது. என்ன டைம் டியூரிங் ப்ரெக்னன்சியும் வயிற்று மேலே படுக்காதீங்க அவ்வளோதான் பிகாஸ் யூ வில் பி எக்ஸாக்ட்லி லைங் டவுன் ஆன் யர் டமி தட்ஸ் லிட்டில் ஹர்ட்ஃபுல். ஸோ மற்றபடி நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக படுக்கலாம், லெஃப்ட் சைடில் திரும்பி படுக்கலாம், ரைட் சைடில் திரும்பி படுக்கலாம், டசன்ட் ரியலி மேட்டர் டியூரிங் தட் டு ஸ்பெசிஃபிக்லி டியூரிங் 5 to 6 months. 7, 8, 9 monthsக்கு மேலே உங்களாலேயே ஃப்ளாட்டாக ரொம்ப நேரம் படுக்க முடியாது. யூ வில் இன்வேரியபிளி டர்ன் டு ஒன் சைட். ஓகே, okay. Can I travel abroad to India as the medical facility is not good here? I had preterm labor, had heavy bleeding. இப்போ எவ்வளோ வீக்ஸ்ன்னு சொல்லுங்க, then probably we can. Yes, before 32, 34 weeks you can definitely travel, no problem at all. மேம் ப்ரெக்னன்சிக்கு 1 year ட்ரை பண்ணிருக்கோம், என் லெஃப்ட் ஓவரி மட்டும்தான் இருக்குது, ஏஎம்ஹெச் டெஸ்ட் எல்லாம் நார்மலாக இருக்குது, மேபி டியூப்பில் பிளாக் இருந்தால் என்ன பண்ணலாம்? ஓகே, ஸோ ஏன் லெஃப்ட் ஓவரி மட்டும்தான் இருக்குது? பிகாஸ் ஐ நீட் தட் ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரி. பிகாஸ் ரைட் டைப்பில் ஓவரி அண்ட் டியூப் இருந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அண்ட் ஆல்சோ ஏஎம்ஹெச் நார்மலாக இருக்குது, லெஃப்ட் ஓவரி இருந்ததுன்னா தாராளமாக யூ கேன் பிளான் அ ஃபாலிகுலர் ஸ்டடி அண்ட் யூ கேன் கன்சீவ். தேர்ஸ் நத்திங் ராங் இன் இட். ஓகே, ஒரு சிலர் பைகான்வேட் யூட்ரஸ் இருந்தால் பேபி பிறக்கிறது கஷ்டம் அப்படின்னா ப்ரீடம் லேபர் ஆகும். ஓகே, அப்படி கிடையாது பவினா. இட்ஸ் நாட் தட் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சிலர் பைகான்வேட் யூட்ரஸ், ஓகே, ஸோ இட்ஸ் நாட் தட் நம்மளுக்கு வந்து பைகான்வேட் யூட்ரஸ் இருந்தால் கஷ்டம்னு இல்லை. கன்செப்ஷன் ஆனதுக்கப்புறம், ஏன்னா அது ஸ்பேஸ் லிமிட்டடில், நான் என்னோட இன்னொரு நிறையா யூடியூப் வீடியோஸில் இந்த பைகான்வேட் அண்ட் இதை பற்றி நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா. ஸோ அந்த யூட்ரஸோட ஸ்பேஸ் கம்மியாக இருக்கிறனால பேபி ஒரு சில வாரம் வரைக்கும் வளர்கிறதுக்கு இடம் இருக்கும். அது மேக்ஸிமம் சைஸ் அந்த ஸ்பேஸ் அட்டைன் பண்ணிடுது அப்படின்னா டெஃபினட்டாக வலி வந்துடும். அதனால தான் சொல்லுவாங்களே தவிர there are so many patients who have had healthy pregnancies with biconvate uterus and delivered. ஸோ அதனால் பயப்படாதீங்க. ஓகே, லோகோ வந்து ஸ்வாதி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. மற்ற எல்லாம் விட்டுட்டு மெடிஸ்கேனும் ஜம்மி ஸ்கேனும் ஒரே தானா, ஒரே சேம் ஃபெசிலிட்டேட்டான்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸ்வாதி, ஐ ஷுட் பி வெரி ப்ரவுட் டு சே தட் ஐ ஹவ் பீன் ஸ்டடீட் அண்ட் கிராஜுவேட்டட் ஃப்ரம் மெடிஸ்கேன். அவங்க என்னோட ப்ரொஃபஸர்ஸ். அண்ட் ஜம்மி ஸ்கேன்ஸ் இஸ் மை சென்டர். ஐ ஹவ் பீன் ரன்னிங் திஸ் சென்டர் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் 7 years now. And we are the same. The fetal medicine is what we are doing here also. So kandipa and the doubt ungalku venda. And hi ma'am, Lavanya kettirukanga, 33 weeks pregnant, when can I start doing my labor exercises? Subchorionic hemorrhage irundhathu. ஓகே லாவண்யா, பேசிக்லி என்னென்னா உங்களோட பர்டிகுலர் ஹிஸ்ட்ரி தெரிஞ்சு தான் நம்ம டிசைட் பண்ணணும். ஆஸ் ஆஃப் நவ் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கீங்க, 33 weeks ப்ரெக்னென்ட் அப்படின்னா உங்கள் டாக்டரோட அலவன்ஸ் கேட்டுக்கோங்க. அவங்கக்கிட்ட கேட்டுண்டு தென் யூ கேன் ஸ்டார்ட் ஸ்லோலி வித் வாக்கிங். ஏன்னா உங்களோட கம்ப்ளீட் ஹிஸ்ட்ரி அவங்களுக்கு தான் தெரியும் இல்லையா. யூ நீட் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் பிஃபோர் ஐ கமெண்ட் ஆன் எனிதிங். ஸோ ப்ளீஸ் ஆஸ்க் யூ டாக்டர். தாராளமாக யூ கேன் ஸ்டார்ட் கோயிங் ஃபார் வாக்கிங். ஓகே, can heparin daily shots prevent blood clots? Yes Karuna, heparin is actually to release your blood clots. So அதனால நம்ம எதுக்கு heparin கொடுக்குறோம் ப்ரெக்னென்சியில் அப்படின்னா குழந்தைக்கு blood flow ஃப்ரீயாக போகிறதுக்கு, குழந்தைக்கு blood flow அம்மா கிட்டேருந்து குழந்தைக்கு போகும்போது ரெசிஸ்டண்ட்டாக இல்லாமல் அடைச்சடிச்சு இல்லாமல் போகிறதுக்காக heparin shots கொடுக்குறோம். That's called a blood thinning injection. Yeah, what you're saying is right. Exploration, I think the name is different. Continuous periods over 15 days, is it normal? Absolutely not. Continuous periods over 15 days is not normal. Normal periods is anywhere between 5 days, 3 to 5 days ன்னு சொல்லுவோம். Maximum போனா ஒரு 6th or 7th day mild bleeding இருக்கலாம். More than 15 days is not normal. Please talk to your gynecologist. Okay, so hi ma'am, Divya, I think that's what I answered, Divya. Okay, next line. Okay, ma'am, I'm 97 kgs now. I'm in the verge of finishing my 3rd month. Will I have a normal delivery? What things should I do? Okay, I'll honestly tell you one thing. Weight ko normal delivery ko sambandham kadayadu. We've had if the heaviest patient I've had is 175 kilos and she delivered normally. So it's not that
நீங்கள் ஹையர் பிஎம்ஐயில் இருந்தீங்கன்னா நார்மல் டெலிவரி ஆகாதுன்னு கிடையாது. பட் த ஒன்லி மெயின் திங் என்னென்னா நீங்கள் ஃபிசிக்கலி ஆக்டிவாக இருக்கீங்களா, உங்கள் மசில்ஸ் நல்லா நீங்கள் ஸ்ட்ரெங்தண்டாக இருக்கா, உங்களால் ஆர் யூ ஏபிள் டு கோ த்ரூ அ நார்மல் லேபர் ப்ராசஸ் வித் யோர் ஸ்ட்ரெங்த், அதுதான் மெயின் அங்கே. இட்ஸ் நாட் அபவுட் த வெயிட் இன் நம்பர்ஸ். டயபிட்டிஸ் இருக்கா, பிபி இருக்கா, தைராய்டு இருக்கா, அதெல்லாம் தான் மெயின் திங். ஸோ அண்ட் பேபி வெயிட்டை பொறுத்த இருக்கு. ஓகே. Okay, so I think that's what நிறைய questions வருது. I'm trying to get one by one. So I think people who have joined us now, I think at the end of the video we will also put in the date and time in the comment section on the description of the video. We are going to have live patient seminar. That's group discussion of patient seminar. Adu vandu first come first serve basis la. It's for 50 patients, one patient and preferably one attender please. It's happening on Feb 19th Sunday morning 10 to 12 at Jammi Scans T Nagar la, Chennai la. So I would prefer all of you who are coming to come a little early to block your seats. நேர்ல வரும்போது you can definitely ask your questions to me directly, and adula vandu we are going to have a group discussion on specifically for couples who are planning pregnancy and patients who are pregnant first 3 months in early phase of pregnancy. So adha nam indha vaati discuss panna porom. Remember that it's first come first serve because we can't hold up plenty of seats and we have limited slots. So adanal make sure that you are on time on Feb 19th. Okay, so 32 weeks pregnant, but I still have vomiting. Okay, blood and vomit ku bayapada venda Sindhu, that's only from the capillaries in your throat. Ullendilla, so adanala don't worry. Sila patients, no matter what, even varam taanda aga kuda vandu they'll have vomiting. But as long as your diet is under control and the baby is growing well, do not worry. Okay. Rubella IgG positive is normal. That is a normal thing. IgG na ungalku past infection irukku illa you've had a vaccine or you've had antibodies produced, adudha adoda artham. So rubella IgG positive na bayapadadinga. IgM positive na da active infection, IgG na past infection. Okay. Okay, there are plenty of questions coming in, so I'm trying to take one by one. Low PAPA value irundha BP varuman ketirukanga. Low PAPA value irundha BP varunu artham illa, ana PAPA value kammiya irundhudu appadina baby oda weight neenga correct ah paathukanonu irukum artham. And also kodandhukku pora blood flow eppadi irukku nu paakanum uterine artery doppler la, adu rendum sethu da nama BP varuma illaya nama solla mudiyum. Okay, 33 weeks pregnant, AFI 7.5, fetal weight 1.5. How to increase AFI naturally? Fahima, natural methods appadina, one, if you are dehydrated, that means if you are not having good amount of fluid, neenga unga at least 2 to 3 liters of water neenga eduthukla appadina, please drink lot of water. அது தவிர உங்கள் டாக்டர் will give you lot of powder and sachet which you can mix in water and drink, which can improve your water level. But beyond that, baby has to produce urine and the urine has to be secreted outside. So அதுலேருந்து beyond this நம்மளால வெளிலேருந்து எதுவும் பண்ண முடியாது. Yeah, I think we are almost coming to the fag end. இன்னும் ஒரு few questions எடுத்துக்கலாம் before we wrap up today. Okay, let me see. Okay, how to heal episiotomy wound after delivery? Okay, episiotomy heal நம்ம wound வந்து ஹீல் பண்ண நம்ம எதுவுமே பண்ண வேணாம். our body எந்த இடத்துல say ஒரு கட் இருக்கோ இல்லைனா ஒரு ஸ்ட்ராச் இருக்கோ எங்கே இருந்தாலுமே அந்த wound தாராளமாக தானாகவே ஹீல் ஆகும். ஸோ நம்ம பண்ண வேண்டியது அந்த ஏரியாவை க்ளீனாக வச்சுக்கணும். நம்ம நார்மலாக வாஷ் பண்ணிட்டு நல்ல வார்ம் வாட்டரில் நம்ம வாஷ் பண்ணாலே போதும். அண்ட் மற்றபடி நீங்கள் அந்த ஏரியாவை wound க்ளீனாக வச்சு நம்ம ட்ரையாக வெட்டாக விடாமல் இருந்தாலே டெஃபினட்டாக வந்து ஆகும். ஸோ அதனால் டோன்ட் வரி. கண்டினியூஸ் காஃப் will it cause miscarriage? Absolutely not. காஃபுக்கும் மிஸ்கேரேஜுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது. காஃபிங், ஸ்னீசிங், வாமிட்டிங் அதனால மிஸ்கேரேஜ் ஆகவே ஆகாது.
மேம் யுவராஜ் சொல்லியிருக்காங்க சத்யா cephalic position at 21 weeks is it normal? First of all 21 weeksல பொசிஷனே கொடுக்க மாட்டோம் சத்யா. பொசிஷன் எல்லாமே 7-8 months pregnancyல தான் கொடுப்போம். 21 weeksல பேபி சுத்திட்டே இருக்கும். நம்ம ஸ்கேன் பார்க்கும்போது அது cephalic-னா ஹெட் டவுன்னு சொல்றோம். ஸோ அதுக்கு 21 weeksல it's too early to comment on it, but it's normal. Okay, good. I think we've had good amount of questions being answered today, and do not forget, so we will get back to you with the post pretty soon with the address, date and time. So I'm really excited to see you all in person coming February 19th, Sunday 10 to 12 in my morning, 10 to 12 in my place, that's Jammi Scan Srinagarla. Don't forget to come with one of your attender. First come first serve, first limited 50 seats. So in the comment section la உங்களுக்கு என்னலாம் doubts இருக்கோ வேற ஏதாவது queries இருந்தா போடுங்க. அன்னைக்கு கூட we can handle all this. So until then, see you all. Thank you all so much for joining us in this live session. See you all soon. Have a happy weekend.